PMRS supports around 1.5 million beneficiaries each year, 55% to 60% of whom are women. As well as providing high-quality women's health services, PMRS works with women and men on empowerment, supporting grassroots initiatives to raise awareness in the community, and improving women's quality of life. PMRS works in particular to empower young women and marginalised women, specifically in Gaza, Area C and East Jerusalem. Hanadi is 26 years old and from the village of Sheikh Saed on the eastern edge of Jerusalem. The village is separated from the rest of the Jerusalem Governorate by the separation wall and a checkpoint. Yet since the village falls under the Jerusalem Governorate, the Palestinian Authority cannot provide any services there. فجأة مرة واحدة لما دخلت الجامعة شفت إنه إحنا عايشين في عالم وإنه اللي حوالي بعالم تاني، يعني اللي جايين من بيت لحم مش عايشين نفس حياتي. لما بلشت بالخدمة الاجتماعية أعرف، فحكيت إنه لا، إنه البلد هون أولى فيي، يعني إنه بالقرية، يعني زي ما بشتغل، يعني بلشت إنه أشتغل أنا في بيت لحم، يعني من خلال تدريباتي، من خلال الميدان اللي كنت فيه، من خلال المؤسسات اللي بروح لها، فحكيت طب وبلدي يعني إنه ليش ما أشتغل. Along with other young people and the support of PMRS, Hanadi set up activities in a youth centre, including a theatre programme and training courses in first aid. Out of respect for the values held by members of her community, the youth taking part in these activities are divided by gender. يعني أهلي أبوي وأمي أوكي عارفين أنا شو بدرس فتقبلوا، بس إنه مثلا كان في إلي عام اللي أجا واعترض إنه شو، إنه على الفيسبوك وإنه تيجي وإنه شباب وبنات ومن هالحكي، إنه الشباب اللي عم بيعلقوا لك، الشباب اللي بتتفقي معهم. In spite of some resistance, Hanadi did not give up. She even travelled to France as part of a volunteer exchange programme between PMRS and a French NGO. She also ran activities for both children and elderly members of her community. يعني هم اوكي ممكن يرفضوا، بس انه بالاخر لانه هم محتاجين هذا الشيء فهيك بتقبلوا، يعني بس انه بدهم حدا اللي يضل وراهم، لا انه انتم بدكم، بس يعني عم تنكروا، هي لحالة الانكار. Hanadi is a source of inspiration for other women in Sheikh Saed. She's currently working as a school counsellor in Hizma School, as well as writing her PhD on educational psychology. Nibal Awad Ze'el is 21 years old and from a small Bedouin cluster called Zamba, a few kilometres from Zaim. أنا درست من أول لتاسع هون في مدرسة الزعيم، وبعدين رحت على عنيتا، كنت ساعتين نروح أراجع، كنت أقطع جبلين ودين، وأول 3 أشهر أبوي توفى بعدها، يعني توفى في نص التوجيه، بعدين كملت وما نجحتش. When there are health concerns, some Bedouin communities try first to solve the issues themselves. وأنا في التوجيه صار معي وجع معدة، وأول وسيلة أنهم قالوا لنا بدهم يجوني، أنتوا بتقولوا عنها الحجامة، بس إحنا هم بيقولوا عنها التشوي. أول مرة انشويت يعني صار الوضع تمام، أخذت أكثر من مرة، يعني 3 مرات، وآخر مرة يعني الجو هذا أثر عملي، صار فيها التهاب. قال هم بيقولوا هذا نوع علاج إنه قديم بيفتخروا فيه يعني عشان بيسووه. Social workers in the village alerted PMRS to Nibal's situation, and PMRS were able to fund subsequent hospital treatment for her. يعني سووا لي، يعني سويت عملية نظور، طلع فيها يعني التهاب أكثر من 80% يعني في معدتي، يعني التهاب. أنا بشكرهم جزيل الشكر، يعني لوميهم ولا كان أنا حياتي، يعني هم ساهموا وساعدوا، أنا بشكرهم. PMRS encouraged Nibal to continue her studies and to run a project with them to tackle illiteracy in her village. Poor conditions and lack of basic education means that school dropout and illiteracy rates are high among Bedouin communities, especially among women. إحنا في الأول بكناش لا نعرف نكتب ولا نقرأ، عاد عندي ابن بعرفش، لا يوم بكى يجي من المدرسة بعرفش كيف أكريه، ولا نعرف نكتب ولا نعرف نشد الكلام. عن جد تحسنا كثير انبسطنا. The literacy project was initially met with some resistance by men in the community. يعني أولها صاروا يقولوا يعني ليش تعطيهم يعني بعد العمر ها، بس بعرفش الحين يعني إيش، يعني أكيد راح ينظروا نظرة سلبية يعني،
بعدين يعني تحسن عن الأول، بطلت زي يعني صار ينظروا إشي إيجابي يعني. أكيد هنا يعني هذا الإشي أثر عليهم إيجابي وأنا أثر علي إيجابي. يعني أنا مبسوطة لأني أعطيتهم وخليتهم يعني يقدروا يكتبن، لأن لو ما هن ما درسنش هن صغار إحنا يعني بسبب الإغاثة يعني هن أكيد راح يبكين يعني يعرفن يكتب. أنا عادي يعني فخر إلي هذا وحكي الناس صار إلي يعني برجعلي. حابة إني يعني أبقى يعني حابة إني أصير إشي عشان أساعد أمي. يعني حابة أدرس إشي يعني لو يعني صار بدي أعيد التوجيهي أكثر من مرة عشان أساعد أمي يعني أو كيف جنبها. حتى لو أبوي راح إحنا نثبت لها إنه إحنا موجودين يعني. If Nabal completes school and passes the Tawjihi, the PMRS School of Community Health is an option for her. Doha Mahmoud Abu Al-Neja from Marda village is 19 years old and in her second year at the school. The 2-year programme trains community health workers. It was established in 1984 for women from low-income backgrounds who want to help their communities but cannot afford education fees. They train women exclusively, as men cannot do home visits. With 400 graduates so far, it has an employment rate of 70 to 80%, higher than many other colleges. After completing the course, women have secured jobs with PMRS, UNRWA, the Ministry of Education or Health, and other NGOs. احنا يعني عن طريق المواد اللي اخذناها وعن طريق الاساتذه والمعلمين اللي بيعلمونا والدكاتره، طبعا في مواد كثيره درسونا اياها بخصوص هذا الاشي، مثلا مثل الرياده والاداره وكثير يعني مواد، والتثقيف صحي واتصال برضه وتواصل، كيف نتواصل مع الناس وكيف يكون دورنا كممرضين ان نتعامل مع الناس ونحكي معاهم سواء كانوا في العمل او خارج يعني نطاق العمل. Since enrolling in the program, Doha has noticed a change in how she is seen by her community. أول شيء قبل طبعا كانوا يشوفوني كبنت صغيرة يعني عادية، أما هسه يعني صاروا يتوجهوا إلي في أي سؤال مثلا بدهم إياه، كأني صرت قدوة إلهم. حتى في منهم صاروا يعلموا يحكوا لأبنائهم إن شاء الله بدنا ندرسك ممرضة وتطلع ممرضة زينا زي هذه البنت. Doha has also noticed a change in herself. أول إشي هم بداية يعني غيرونا من ناحية شخصية كليا، يعني إحنا ما كناش في هاي الجرأة وهاي الشطارة، يعني فتغيرنا يعني 100% يعني تغيرنا نقلة نوعية. يعني إن شاء الله ناويين مثلا نعمل مشاريع في حياتنا، نكمل دراستنا وفي خصوص يعني في مجال هذا العمل اللي عملنا أو في خارج، يعني عندنا القدرة إن نسير أي عمل بيجينا. Ultimately, PMRS works to achieve greater individual freedom for all women and girls, supporting them in making their own decisions over their bodies, their minds, and their lives. It is PMRS's goal that women and girls should be empowered to achieve their dreams and live the lives they want to live, unimpeded by health concerns, violence, or oppression in all its forms. هلا بيوم المرأة العالمي في منه بدي احكي عن المرأة الإنسانة اللي هي بدها تكون آمنة بحالها، انه هي عندها إشي جدا مهم للعالم، يعني شو ما كان الإشي، شو ما كان يعني أي فكرة عندها، أي ميزة فيها، ممكن بس ابتسامتها ممكن تصنع بجد إشي كتير، إنها تآمن في حالها وبتآمن باللي حواليها، وإنه بس إنها تحاول إنها تعمل إشي على الواقع. نصيحة لكل بنت بتشوفني، يعني لو بدها تشوفني هنا كلياتهم بحكي لهم إنهم يدرسوا، ما تخليش حدا يوقف في طريقها، وتكون قوية وتحقق اللي بدها إياه هي، يعني تحقق إشي هي بدها إياه، مش يعني الناس اللي بيبكوا غصبا عن الناس، يعني هي بدها هدفها تحقق في الحياة.